کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ محبتیں ہماری زندگی میں ایسے آتی ہیں جیسے کسی ادرشیہ تقدیر نے انہیں لکھا ہو؟ کچھ لوگ ہمیں ایک نظر دیکھتے ہیں اور دل انہیں عمر بھر بھول نہیں پاتا، کیونکہ اصل میں وہ ملاقات ہماری لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ تو اوپر آسمان میں پہلے سے طے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹھہراو۔ آج کی کہانی ہادی اور ہانی کی ہے، ایک ایسی محبت کی جو گناہ نہیں، امتحان بنی، اور جسے اللہ نے اپنی رحمت سے مکمل کیا۔ دھیمی ہوا چلتی ہے، ہلکی سی بارش کی آواز، شہر وہی تھا، لوگ وہی تھے، لیکن دو دل ایسے تھے جنہیں خود معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں ایک طوفان اور اسی طوفان میں چھپی رحمت آنے والی ہے۔ ہادی کا پریچے۔ ہادی ایک سادہ، شریف، اللہ سے ڈرنے والا لڑکا، چہرے پر روشنی، دل میں اپناپن، اور زبان پر بس ایک ہی بات، یا ربی مجھے صحیح راستہ دکھا۔ ہلکی دل کی دھڑکنیں۔ اس کی زندگی بہت سیدھی تھی، مسجد، گھر، کام، بس یہی تین راستوں میں گھری ہوئی۔ ہانی پردے میں رہنے والی، نفیس، شرمیلی، لیکن دل کی اتنی صاف کہ دعا کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں۔ وہ گناہ سے ڈرتی اور اللہ کی ہر مہربانی پر شکر کرتی۔ بھاگے کی چپ چاپ چال، دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے لیکن کبھی ملے نہیں۔ وقت گزرتا رہا، زندگی چلتی رہی، سب کچھ بالکل عام تھا جب تک کہ قسمت نے پہلی بار ان کا سامنا نہیں کروایا۔ پہلی ملاقات دن تھا جمعے کا، مسجد کے باہر چہل پہل تھی۔ ہادی نماز پڑھ کر باہر نکلا، دل میں عجیب سی روحانی ہلکاپن تھا، جیسے اللہ نے اس کی دعا سن لی ہو۔ ادھر ہانی اپنے بھائی کے ساتھ چل رہی تھی، ہوا تیز ہوئی، اس کے ہاتھوں سے کچھ کاغذ اڑ کر سڑک پر گر گیا۔ ہادی نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا اور اسی پل دونوں کی نگاہیں ملی، بس ایک پل، حلال حدوں میں۔ نظریں صرف ایک خیال چھوڑ کر چلی گئی، دل کی بے چینی۔ ہادی گھر پہنچا، دل تیز دھڑک رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ احساس کیا ہے۔ ہادی کی آواز، امی آج کسی کو دیکھا، دل عجیب ہو رہا ہے، کیا یہ محبت ہے یا میری نادانی؟ امی مسکراتی ہے، محبت گناہ نہیں بیٹا، گناہ تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ ہانی کی بے چینی۔ ہانی نے بھی اپنی سہیلی سے کہا، میں انہیں نہیں جانتی، لیکن نظریں جھک نہیں رہی، دل کانپ رہا ہے۔ کیوں؟ دونوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کی دعائیں ایک ہی رب کی طرف جا رہی ہیں۔ خواب کا پہلا اشارہ۔ اس رات ہادی نے ایک خواب دیکھا، سفید کپڑے میں ایک بزرگ جو کہہ رہے تھے، جس کی طرف دل جھکے اسے حلال کر لینے کی دعا کرو۔ اور اسی رات ہانی بھی ایک خواب دیکھتی ہے، وہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہے، ایک آواز آتی ہے، صبر کرنے والوں کو بہترین ملتا ہے۔ دو روحیں، دو خواب، ایک ہی اشارہ۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی زندگی کا اصلی طوفان ابھی شروع ہونے والا ہے، اور اسی طوفان میں ان کا نکاح بھی چھپا ہوا ہے۔ سب سے بڑا موڑ۔ طوفان کی شروعات کہتے ہیں، جب اللہ کسی دل کو آزمانا چاہتا ہے تو اسے اس کی چاہت سے ہی امتحان دیتا ہے۔ ہادی اور ہانی دونوں کی روحوں میں محبت کا چراغ تو جل چکا تھا، لیکن اب اس کی روشنی کو طوفان سے گزرنا تھا۔ غم کی پہلی خبر۔ ایک دن ہادی اپنے کام سے لوٹ رہا تھا، اچانک اس کے دوست نے کہا، یار سنا ہے ہانی کے گھر والے اس کا رشتہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہادی رک جاتا ہے، دل جیسے نیچے گر جاتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر کی آواز، یا اللہ یہ کیا ہے جو ابھی دل میں آیا تھا، کیا وہ اب چھن جائے گا؟ ہادی کی رات، ٹوٹ کر دعا کرنا، رات کا سناٹا، کمرے میں اندھیرا۔ ہادی سجدے میں گرتا ہے، اس کی ٹوٹتی ہوئی آواز، یا رب اگر ہانی میرے لیے لکھی ہے تو راستے آسان کر، اگر نہیں تو میرے دل سے اسے نکال دے، مجھے میرے نصیب پر راضی کر دے۔ اس کے ہر آنسو کا وزن آسمان تک جا رہا تھا، ہر دعا میں ایک روحانی درد تھا۔ ادھر ہانی کا امتحان شروع۔ ہانی کو بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہادی شاید کسی اور سے بات کر رہا ہے۔ اس کی روح کانپ جاتی ہے، وہ کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے، ناکام کوشش کرتی ہے اپنے آنسو روکنے کی۔ اس کی ٹوٹتی آواز، یا اللہ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں ہے، لیکن دل کیوں دکھ رہا ہے؟ اگر وہی میرے لیے ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اگر نہیں تو مجھے اس سے محفوظ کر دے۔ دونوں درد میں تھے، لیکن گناہ سے دور اور اللہ کے بہت قریب۔ قسمت کی چپ چاپ چال۔ قسمت ہمیشہ زور سے قدم نہیں رکھتی، وہ اکثر چپ چاپ چلتی ہے، دھیرے دھیرے،
और फिर अचानक कुछ बड़ा बदल देती है। पहला करिश्मा, रिश्ता टूटना। हानि के घर जिस लड़के का रिश्ता तय होने वाला था वो अचानक किसी और से शादी कर लेता है। घर वाले हैरान, रिश्ता टूट जाता है। किसी को समझ नहीं आता ये क्यों हुआ, लेकिन आसमान पर एक नई लाइन लिखी जा चुकी थी और उस लाइन में लिखा था हादी एंड हानि। दूसरा करिश्मा, हादी के घर में जिक्र। उधर हादी के घर माहौल बिल्कुल अलग है। उसकी माँ अचानक कहती है, बेटा, एक लड़की के बारे में सुना है, बहुत शरीफ, बहुत पर्दे वाली, नाम है हानि, अगर तुम कहो तो हम बात बढ़ाएं। हादी की आंखें नम हो जाती है, चेहरा चमक जाता है। दिल कहता है, या अल्लाह, क्या ये वही है? जैसे किसी ने उसके अंदर रोशनी उतार दी हो। दोनों दिलों में उम्मीद की नई किरण। हानि अपने कमरे में बैठी दुआ कर रही थी कि अचानक उसकी माँ कमरे में आती है। बेटा, आज कुछ लोग आए थे, तुम्हारा जिक्र हुआ था, शायद बात आगे बढ़े। हानि का दिल तेज धड़कता है, वो चुप रह जाती है, लेकिन उसकी रूह में एक हल्की सी उम्मीद जागती है। दोनों को नहीं पता था, लेकिन एक ही वक्त, एक ही रात उनकी किस्मत पलट रही थी। रास्ते खुल रहे थे, सैयां बदल रही थी, दिलों पर उतर रही थी अल्लाह की रहमत। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा फैसला बाकी था। धीमी गूंज, अभी बस इम्तिहान खत्म हुआ है, मुकम्मल होने में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। रास्तों का खुलना, दो दिल, दो परिवार, एक मुकद्दर। किस्मत कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान की हर कोशिश रुक जाती है और बस अल्लाह की रहमत काम करना शुरू करती है। हादी और हानि अब उसी मोड़ पर खड़े थे। हादी के घर का फैसला। हादी की माँ ने कहा, बेटा, अगर दिल में सुकून है तो हम हानि के घर बात करने जाएं। हादी की आंखें झुक जाती है। वो धीरे से कहता है, अम्मी, अगर ये रिश्ता हलाल है, अल्लाह खुद आसान करेगा। और उस एक जुमले में दुआ भी थी और भरोसा भी। पहली मुलाकात। अगले ही हफ्ते हादी का परिवार हानि के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला, घर में नफासत, सादगी और एक रूहानी सुकून था। हादी चुपचाप बैठा था, पर्दे का एहतराम, हया और अदब के साथ। उधर पर्दे के पीछे हानि बैठी थी। इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। हानि बैठी थी, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। पर्दे के पीछे का सीन, या अल्लाह, ये वही है या मेरा इम्तिहान। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आंखों में नमियत थी, दिल में दुआ, अगर वो मेरे लिए लिखे हैं तो आज कोई निशानी दे दे या रब। हादी की तिलावत, दिल को छू लेने वाला पल। बातचीत के दौरान हादी से हाफिज़ कुरान होने का जिक्र निकला। उसके बड़े भाई ने कहा, बेटा, ज़रा कोई छोटी सी सूरा सुना दो। हादी ने सर झुकाया, आंखें बंद की और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। फबी अय्ये आला आ रब्बिकुमा तुकज्जिबान। नरेटर, उसके हर अक्षर में नूर था, हर लफ्ज़ में सुकून। पर्दे के पीछे बैठी हानि अपने आंसू रोक नहीं पाई। हानि, या रब, ये तिलावत मेरे दिल को ऐसे क्यों छू रही है? क्या यही मेरा जवाब है? और हाँ, यही उसका जवाब था। दोनों परिवारों का फैसला। कुछ देर बाद दोनों परिवारों के बीच सब कुछ इतनी आसानी से होने लगा जैसे कोई अदृश्य रहमत रास्ते साफ कर रही हो। हादी की माँ मुस्कुराई, ये रिश्ता मुझे पसंद है। हानि की माँ की आंखें भर आईं, लड़का बहुत अच्छा है, हम भी राजी है। दोनों तरफ सब कुछ बेहद सुकून से, बेहद आसानी से हो रहा था, क्योंकि जब अल्लाह किसी चीज़ को लिखता है तो रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं। हादी और हानि, एक रूहानी एहसास। हानि पर्दे के पीछे हाथ जोड़कर दुआ करती है, या अल्लाह, अगर यही मेरी किस्मत है तो मुझे इस मोहब्बत में तेरी रहमत दे। उधर हादी दिल में कहता है, या रब, अगर ये मेरी अमानत है तो इसे मेरे लिए हलाल कर दे। दोनों एक दूसरे से नहीं बोले, लेकिन दोनों की दुआएं एक ही रास्ते से गुजर रही थीं, सीधे आसमान की तरफ। रिश्ता केवल चर्चा में नहीं बल्कि तकदीर में बदल रहा था। लेकिन अभी निकाह की रात, उसकी दुआएं, उसका डर, उसका सुकून, सब बाकी था। या अल्लाह, हर उस दिल की सुन जो पाक, सच्ची और हलाल मोहब्बत चाहता है। या रब, अगर वो रिश्ता उनके लिए लिखा है तो उनके रास्ते ऐसे खोल दे जैसे तूने हादी और हानि के लिए खोले। या अल्लाह, दो दिल जो तेरी खातिर एक दूसरे को चाहते हैं, उन्हें मिलन की इज्जत दे, हलाल निकाह की खुशबू दे और गुनाह के हर रास्ते से महफूज कर दे। या रब, जिसके दिल में कोई है, अगर वो उनके नसीब में है तो जल्द मुकम्मल कर दे, अगर नहीं तो सुकून दे, बेहतर लिख दे और उन्हें उससे भी खूबसूरत मोहब्बत अता कर
جو انہیں تیرے اور قریب لے آئے۔ یا اللہ، ہر اس محبت کرنے والے پر اپنی رحمت برسا دے، آمین۔ پریزنٹڈ بائی KGN اسلامک ورلڈ۔